الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، جس کا نہ کوئی برابر ہے، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ رب العالمین کی ذات کو نہ زوال ہے، نہ فنا ہے، نہ ختم ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کے محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا۔ حاضرین، منتخب آیات کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، جس میں 24 پارے ختم ہو گئے، 25ویں پارے کی منتخب آیات کا خلاصہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں۔ 25ویں پارے میں تقریباً 5 صورتوں پر مشتمل یہ پارہ ہے۔ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ۔ کیونکہ صورتوں کی بھی کثرت ہے، اس لیے مختصر طور پر آپ کو ٹچ کرتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سورے کے آغاز میں اپنے علم کی وسعت کے بارے میں بتایا۔ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ ہر پھل، جو بھی پھل ہے، ہر پھل کے چھلکے کے اندر، اس کے غلاف کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، مادہ جو مخلوق ہے، ان کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑے ذو علم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بے انتہا، بے پناہ وسعت والے علم رکھنے والے اللہ رب العالمین کی ذات۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک سارا سمندر ہے، سمندر میں جب انسان ایک سوئی کو ڈبوتا ہے، ڈبونے پر اس سوئی میں جو خطرہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ علم دنیا والوں کو دیا، جس سے آدمی جو ہے ہواؤں میں اڑتا ہے، جس علم کے بدولت آدمی بڑے بڑے ریسرچ کرتا ہے، جس علم کی بدولت آدمی آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، چاند پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف علم کا ایک خطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ علم کا سمندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے علم والے ہیں۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے سنا، قیامت کا علم نہ اللہ نے نبیوں کو دیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا، نہ رسولوں کو دیا۔ کیا قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ البتہ علامتیں ہم کو بتا دی گئی کہ علامتیں قیامت کے قریب کیا کیا آئیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہو کر انہوں نے پوچھا، بہت ساری چیزوں کا پیارے نبی سے سوال کیا، پیارے نبی نے جواب دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو سوال آپ کر رہے ہیں، نہ سوال پوچھنے والے کو اس کا علم ہے، نہ جواب دینے والے کو اس کا علم ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ البتہ علامتیں بتا دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ اس کے بعد بتایا ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بچ نہیں سکتا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ایک پھل ہے، پھل کے اندر میٹھا پھل ہے، کھٹا پھل ہے، پھیکا ہے، بہتر جاننے والی ذات اللہ ہے۔ کیونکہ ہم
عام طور پر افطاری کے لیے بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں. آپ دیکھیں گے تربوز لینے کے لیے جائیں گے, دکاندار کہے گا کہ اس کے اندر میٹھا ہے, جب آپ لا کے کاٹیں گے تو جو ہے اس کا رنگ تو اچھا ہوتا ہے لیکن پھیکا ہوتا ہے. بہت سارے پھل آپ لے کے آئیں گے, دکاندار آپ کو بول کے دیں گے کہ اچھا ہے لیکن کیا ہے اندر سے خراب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها, کہ چھلکوں کے اندر یہ جو کلیاں کھلتے ہیں, یہ جو پودے نکلتے ہیں, ہر چیز کا علم. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, کائنات میں ہر درخت میں ہزاروں کروڑوں پتے ہیں لیکن ہر پتے کے گرنے کا علم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ پتا کب گرے گا, کہاں گرے گا, کیسے گرے گا. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. تو انسان کا یہ سوچنا, تو انسان کا یہ خیال کرنا کہ میں گناہ کر لوں گا, چھپ چھپ کے گناہ کر لوں گا, لوگوں سے علیحدہ ہو کر گناہ کر لوں گا, لوگوں کو نظر نہیں آئے بغیر رات میں جا کے گناہ کر لوں گا, اللہ تعالیٰ کے علم سے بچ جا سکتا ہے. یہ انسان کی نادانی ہے, انسان کا جہالت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بچ نہیں سکتا, کوئی بچ نہیں سکتا. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کالی رات میں کالے چٹان پر کالی چیونٹی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کی آہٹ کو بھی سننے والا ہے. اس چھوٹی سی چیونٹی کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں. جیسا کہ کہا گیا کہ تم دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے, اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچو. کہاں نکل سکتے, نکل نہیں سکتے. کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے, یہ آسمان, یہ زمین, یہ ہوا, یہ چرندے, یہ پرندے, یہ درندے, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے کہا کہ اللہ کے علم سے کبھی تم نکل کے جا نہیں سکتے. تو انسان کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کو مانے, کبھی اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار نہ کرے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے, سوچتا ہے کہ میں اندھیرے میں کر لیا, سوچتا ہے کہ میں لوگوں سے انجانے میں کر لیا, لوگوں کو پتہ نہیں چلا, لوگ نہیں دیکھے تو کیا ہوا, لوگوں کا پیدا کرنے والا اللہ تو دیکھ رہا ہے. جیسا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, حضرت عمر آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کرسی کا فائدہ اٹھا کر اربوں خربوں روپے جو ہے ہڑپ کر لیتے ہیں. حضرت عمر اتنی فکر مند تھے اپنے رعایا کی, آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کیا, لیکن ان کو ہمیشہ یہ تکلیف ستاتے رہتی تھی, ہمیشہ یہ تکلیف ان کو پریشان کرتے رہتی تھی کہ میرے خلافت میں, میرے انڈر میں کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے. ہر دن راتوں میں مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے رہتے, راتوں میں مدینے میں جایا کرتے تھے. ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑے میں ایک آواز آتی ہے, ماں بیٹی کے بات کرنے کی آواز آتی ہے. ماں بیٹی آپس میں کیا بات کرتے ہیں, ماں بیٹی کی بات تھی کہ دودھ سپلائی کرنے والے تھے, وہ جانوروں کا دودھ جو ہے اپنے آس پاس میں لوگوں کو دے کر جو ہے اس سے ان کا ذریعہ بنتا تھا. ایک بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ نکالنے کے بعد کہ جو ہے اس میں دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کے ماں اس کے بعد کہتی ہے کہ بیٹی کہتی ہے کہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں ہم ہیں, اگر معلوم ہوا تو کیا ہوگا. تو اس وقت ماں نے کہا کہ اب رات کا وقت ہے, آدھی رات ہو رہی ہے, یہ وقت کیا عمر کو پتا چلنے والا ہے, عمر کیا ہم کو دیکھ رہا ہے. تو بیٹی کا ایمان کتنا مضبوط تھا دیکھیے. اس وقت بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھے تو کیا ہوا, عمر کے علم میں یہ بات نہیں آئی تو کیا ہوا, عمر کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ ایمان ہم میں سے ہر ایک کے اندر آنا ہے. ہم عام طور پر گناہ کیا کرتے ہیں, یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے معلوم نہ, یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا ہے, ہم چھپ چھپ کے کر رہے ہیں. ہمارا ایمان ہونا ہے کہ لوگ نہیں دیکھے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت اہم چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں بتایا. اسی طرح کہا کہ جو بھی وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه, جو بھی مادہ حاملہ ہوتے ہیں, صرف عورت نہیں, صرف انسان نہیں, چرندے, پرندے, درندے, گزندے, جتنی بھی مخلوقات کائنات میں اس میں مادہ ہیں, ان کے پیٹ میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. کامل ہے, ناقص ہے, صحیح ہے, صحیح نہیں ہے, اور اس کے اندر نر ہے, مادہ ہے. انسان کے بارے میں آپ بتا دے سکتے ہیں لیکن جانوروں کے بارے میں کون بتاتے, لیکن جانوروں کے مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور کیا جنم دے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. چوزے سے, انڈے سے کیسا چوزا نکلے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہے. مرغے کے انڈے سے چوزا کیا نکلے گا اس کا بھی اللہ کو علم ہے.
समंदर में लाखों करोड़ों अरबों मछलियों के दरमियान मछलियां जो अंडे देते हैं, अंडे से जो मछलियां निकलते हैं, अल्लाह ताला को इसका इल्म भी होता है। अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला है, बड़ा इल्म वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हामीम सजदा के 25वें पारे के आगाज में अपने इल्म के बारे में बताया। उसके बाद हामीम सजदा के आखिर में जैसे हम जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात बताई, वो क्या? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हम अपनी निशानियों को कायनात के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में दिखाते हैं। इंसान जो गौर करने वाला होता है, अल्लाह ताला की निशानियों को देखता है। साथ ही अल्लाह कहता है कि ऐ इंसान, कायनात में भी बहुत सारी निशानियां तुझे देखने के लिए है, लेकिन कभी अपने आप पर भी गौर करके देख। अपने सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक देख ले, तेरे अंदर कितनी निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। अगर तो अपने आप पर गौर करेगा, ये खुद तेरे ईमान लाने के लिए, अल्लाह की जात पर ईमान मजबूत करने के लिए काफी है। सबसे पहली चीज, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की सारी मखलूकात के दरमियान इंसान को कितना खूबसूरत बनाया। हमारे दरमियान हम खिंजीर को देखते हैं, भैंस को देखते हैं, बैल को देखते हैं, दीगर जानवरों को देखते हैं, और कई मर्तबा जो है उनके कितनी चीजों को हम देखते हैं। इनके दरमियान अल्लाह ताला कुरान में कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला। अब इंसान अपने तरफ से जो है खूबसूरत बदसूरत तय कर लेता है, वरना अल्लाह ताला कहता है कि जो भी इंसान है सब खूबसूरत है। अल्लाह ताला कहता है जितने भी इंसान है सब खूबसूरत है। अल्लाह ने एक को एक मोल्ड से, एक को एक तरीके से, एक को एक सांचे से ढाला है। वो भी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है। बदसूरत इंसानों में कौन भी नहीं है। इंसान अपने तरफ से अपने आप को खूबसूरत बदसूरत जो है कह लेता है, वरना अल्लाह ताला कहता है अल्लाह के हिसाब से हर आदमी खूबसूरत है। अल्लाह ने अपने कुदरत का शाहकार बनाया है, अपना एक बेहतरीन नमूना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत का लोगों के जरिए से दिया है। तो लोग बहुत खूबसूरत हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि इंसान अपने आप पर, अपनी सूरत पर देख, अपने बनावट पे देख। सर से लेकर पांव तक इंसान को अल्लाह ताला ने कितने आजाद दिया है। आजा का अपनी अपनी जगह जो अल्लाह ने फिट किया, ये खुद एक कितनी बड़ी खूबसूरती है। आंख की जगह आंख दिया, नाक की जगह नाक दिया, कान की जगह कान दिया, जबान और मुंह की जगह मुंह दिया, हाथों की जगह हाथ दिया, पैरों की जगह पैर दिया। कभी कभार अल्लाह ताला हमको एहसास दिलाने के लिए मखलूकात में हमको ऐसा भी दिखाता है, क्या? जिसको जो है हाथ होना है, हाथ नहीं होता, सिर्फ पैर होता, कितना इंसान बदनुमा नजर आता। कई मरतबा कभी आप सोच कर देखिए, अल्लाह ने जो दो आंख देखे दिए हैं, किसी लोगों का एक आंख खराब हो जाता है, तो जब ये आंख खराब हो जाता है, एक आंख से जब वो देखता है तो हमको देखने में कितना खराब लगता है। अल्लाह ने दोनों आंखें दी। कभी आप ऐसा भी सोचो, दोनों आंखों को अल्लाह निकाल के एक आंख पेशानी में लगा देता तो कैसा होता। तो अल्लाह ताला कितना कुदरत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये बात बताया कि अपने आप पर गौर कर। जो तुमको आजा हमने दिया है, हर आजा को बराबर उस की जगह जो फिट किया, ये मेरी कुदरत की निशानी है, ये मेरी कुदरत की निशानी है, इस पर गौर कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया 360 हड्डियां जो अल्लाह ताला हमको दिया है, 360 जोड़ हड्डियों का, 360 जॉइंट्स अल्लाह ताला ने दिया। ये एक जॉइंट्स भी जब इंसान का टूट जाता है, इंसान लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, आगे उसकी जिंदगी क्या होगी इसके बारे में सोचता है। मामूली सा फ्रैक्चर पर इंसान तड़प जाता है। जब इंसान का कोई एक अजू, एक हड्डी टूट जाती है, एक जॉइंट टूटता है, तो तब इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह ने हमारे बदन में क्या जोड़ दिए हैं और उसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी दिया है जिसकी वजह से हम काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान अपने आप पर गौर कर। कितनी सारी चीजें हैं तो अपने आप पर गौर कर सकता है। इसके अलावा अपने इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ इंसान गौर करे। हमारे लिए शक्कर की भी जरूरत है, हमारे बदन को शुगर को भी जरूरत है, नमक की भी जरूरत है, खून की भी जरूरत है, हमारे जिस्म को जो है ऑक्सीजन की भी जरूरत है। कोई भी एक चीज अगर कम हो गया तो भी मुसीबत, कोई चीज ज्यादा हो गई तो भी मुसीबत। शुगर का लेवल कम हो गया, इंसान के लिए परेशानी। शुगर का लेवल बढ़ गया, इंसान के लिए बीमारी। इसी तरह आप देख सकते हैं, खून है, ऑक्सीजन है, आदमी सांस ले पा रहा है, सही तरीके से सांस अगर ले नहीं पाता वो भी मुसीबत है। जरूरत से ज्यादा सांस उसके फूलने लगी, कोविड-19 बोल के जाके, या सांस लेने नहीं होता, तब जाके जो आदमी को क्या कुछ नहीं होता। तो इंसान को अल्लाह ताला ने हर चीज अपनी जगह। अब मिसाल के तौर पर यूरिन और मोशन, आदमी जो है खाता है, बराबर जो है फारिग हो जाता है, क़ज़ाए हाजत कर देता है, कितनी बड़ी नियामत है, कोई मामूली नियामत नहीं है। ये कभी इन चीजों पर आप गौर करके देखिए, सब कोई मामूली नहीं चीज नहीं। खलीफा हारून रशीद एक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं, खलीफा बनु अब्बासिया में से खलीफा हारून रशीद नाम आपने सुना होगा। बहुत
बेहतरीन जो है खलीफा गुजरे हैं, उनके दरबार में एक आलिम साहब थे। जब बातें हो रही थी ऐसे अल्लाह ताला की कुदरत की, उन्होंने कहा कि अल्लाह की कुदरत कितनी है। उसके बाद बात के दरमियान में उन्होंने कहा, ऐ बादशाह सलामत, अगर मुझे बात बताइए, अगर आपको सब कुछ है, सिर्फ पानी नहीं है, आपकी जिंदगी के सारे सामान, माल दौलत इज्जत जा शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया, अब सिर्फ पानी की आपको कमी है, अब मेरे पास आधा ग्लास पानी है, आधा ग्लास पानी है, अगर मैं कहूं कि ये आधा ग्लास पानी आप अपनी जान बचाने के लिए क्या कुर्बान कर सकते हैं, तो हारून रशीद ने कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत आपको देकर वो आधा ग्लास पानी खरीद दूंगा। कहते हैं कि अपनी आधी सल्तनत तुमको देकर बेचकर आपके पास वो आधा ग्लास पानी लेकर मैं इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद पूछा, अच्छा ठीक है। उस आलिम साहब ने कहा ठीक है, आधा ग्लास पानी आप पी लेते, पीने के बाद वो पानी बाहर नहीं निकला, उसके इलाज के लिए आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बाकी आधा सल्तनत है वो मैं देकर डॉक्टर के पास अपने आप को इलाज करके वो पानी बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो उस वक्त वो आलिम साहब ने कहा, उस हकीम साहब ने कहा, देखो आपकी इतनी बड़ी सल्तनत अल्लाह ताला की एक गिलास पानी जो नियामत है उसकी मोहताज है, एक गिलास पानी के सामने आपकी सारी सल्तनत बेकार है। पानी का जाना भी गनीमत, पानी का वापस निकलना भी गनीमत है। कितने लोग हैं हॉस्पिटलों में जाके देखिए, कई लोग खाते हैं पीते हैं, कब्ज हो गया, 3-3 4-4 दिन जो है आदमी की जरूरत पूरी नहीं होती है, आदमी कितना बेचैन हो जाता है, तड़प जाता है, पेशाब जो निकलना है सही से नहीं निकला, पेट फूक जाता है, आदमी कितना परेशान हो जाता है। कभी आप इस बात पर भी गौर करके देखिए, इंसान जो गंदगी करता है, आप रास्ते में जाते हैं, बच्चे को जो है रास्ते में कर दिया, आपके चप्पल में लग गया, चप्पल में क्या होता है, चिपक जाता है, चिपक जाता है चप्पल में। लेकिन कभी आप सोच कर देखिए अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हमारे इंसानों के ऊपर है। हमारे अंतड़ियों के अंदर जो गंदगी होती है, अल्लाह ताला ने एक लिक्विड रखा है, लिक्विड के जरिए से वो गंदगी आराम से बाहर आ जाती है। अगर ऐसा नहीं होता, जिस तरह दुनिया में बाहर आने के बाद वो चप्पल में चिपक जाता है, इस तरह अगर अल्लाह ताला ने वो सिफत ऐसा रख दिया कि हमारे अंतड़ियों में अगर चिपक गया तो इंसान की हालत क्या होगी। गौर करने का मकाम है। आप गौर करके देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे बदन में सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक एक एक नियामतें चुन चुन कर गिन गिन के बताया। इसीलिए सूरह रहमान में कहता है, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। इंसान झुटला नहीं सकता, अल्लाह ताला के इतने एहसानात है। इसीलिए कहते हैं, अगर इंसान के पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जेब में एक आना पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन उसे सेहत की जिंदगी मिल गई तो तंदुरुस्ती हजार नियामत है, लोग कहते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, सेहत से है, सर के बाल से पैरों के नाखून तक कोई बीमारी नहीं, ना शुगर है, ना बीपी है, ना जो है कोई ब्लड प्रेशर है, ना ही जो है हार्ट का प्रॉब्लम है, ना किडनी का प्रॉब्लम है। मामूली किडनी में थोड़ा स्टोन आ जाता है, इंसान को पेशाब करने में कितनी तकलीफ, कितनी जलन, कितना दर्द, कितनी जो है परेशानी उसे होती है। अगर मामूली सा जो है लंग्स में कोई इंफेक्शन हो गया, इंसान सांस ले नहीं पाता है। हार्ट में थोड़ा ब्लॉकेज आ जाता है, इंसान की जो है धड़कनें कम हो जाती है, पल्स डाउन हो जाता है, हार्ट बीट जो है कम होने लगता है। कितनी सारी नियामतें हैं। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह की इतनी सारी नियामतें, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिकुम, ऐ इंसान अपने आप पर गौर कर, अपने आप पर गौर कर। एक आदमी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाता है, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाता है, ना वो कमा पाता है, ना दौड़ पाता है, ना अच्छे से जो है दूसरे कोई काम कर पाता है, लेकिन कम से कम उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने बिस्तर से उठता है, बाथरूम जाता है, अपनी जरूरियात से फारिग होके सलामती से आके बेड पे बैठ जाता है। ये कितनी बड़ी नियामत है। वरना कितने लोग हैं जो बिस्तर पे चले जाते हैं, वहीं पे यूरिन, वहीं पे मोशन होता है, यहाँ तक कि उनकी औलाद, उनके रिश्तेदार बेजार होने लगते हैं कि कब जो है हमको छोड़ के जाएगा, कब इनकी मौत आएगी, बड़ी परेशानी तकलीफ, ऐसा भी होता है। तो जो है आदमी का जो है खाने के लिए अल्लाह इंतजाम करना, आराम से सो जाना, आदमी के पास लाखों करोड़ों रुपए होते, सुकून की नींद नहीं होती। सुकून की नींद कितनी बड़ी नियामत है। गरीब अपने हाथ को तकिया बनाकर सोता है, आराम से सो जाता है। गरीब जो है मालदार गाड़ी में जाते हुए गाड़ी को देख के ख्वाहिश करता है कि मेरे पास ऐसी गाड़ी होती तो क्या होता था। गरीब को देखकर मालदार ख्वाहिश करता है कि रात में कितना सुकून से सोता है, सुकून की नींद मुझे मिल जाती तो क्या अच्छा होता। ये सब इंसान है जो हमेशा दूसरों को देखकर अपने आप पर जो है कमी महसूस करता है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हर आदमी अपने आप पर गौर करेगा
तो सैकड़ों नियामतें। अगर एक आदमी को कहें कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, आप मुझे 2 आंखें दे दो, किडनी दे दो, क्या आदमी इसके लिए तैयार होगा? 2 आंखों के बगैर 10 करोड़ क्या 10 मिलियन करोड़ भी इंसान के पास रहा तो कोई फायदा नहीं है। आंख से जब देख नहीं पाता। तो बहुत सारी चीजें, आदमी जो है सेहतमंद है, जो चाहे खा लेता, ये गनीमत है। मालदार है, बहुत कुछ उसके सामने दस्तरखान पे होता है, शुगर की बीमारी कोई खा नहीं सकता, क्या है फायदा? तो अल्लाह ताला कहता है कि अपनी नियामतों पर गौर करो। अल्लाह के कितने सारे, अल्लाह कुरान में यही कहता है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम एक एक लिस्ट बनाते जाओ अल्लाह ताला की ये नियामत, ये नियामत, ये नियामत मुझ पर जो है लिस्ट बनाते जाओ, कभी तुम शुमार नहीं कर सकते, कभी तुम गिन नहीं सकते, इतनी बेशुमार नियामतों से तुम फायदा उठा रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील से कहा, इसीलिए हमको क्या करना है, कभी तन्हाई में बैठो। हमेशा हम लोगों के साथ रह के आदत हो गई, वरना हमेशा फोन के सामने बैठ जाते, टीवी के सामने बैठ जाते। कभी तन्हाई में बैठो, अल्लाह की नियामतों को, हमारे ऊपर जो नियामतें अल्लाह ने दिया है उन पर गौर करो, उनको याद करो, उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर अल्लाह की दी हुई नियामतों का हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह और हमको देगा। आंख अल्लाह ने दिया है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो मरते दम तक अल्लाह हमारे आंखों में रोशनी देगा। अल्लाह ने नियामत हमें दिया है, उसकी नाशुक्री करते हुए इस आंखों से हम गुनाह करेंगे तो अल्लाह हमारे आंखों की रोशनी छीन लेता है। अल्लाह ने कान दिया है, इसका सही इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला कान में सुनने की समात की ताकत हमेशा बरकरार रखेगा। इस कान से हम गलत चीजें सुनेंगे, गलत बातें सुनेंगे तो क्या होता है, कान की ताकत अल्लाह छीन लेता है। जबान अल्लाह ने दी है जिक्र के लिए, तिलावत के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, लोगों को नेक बातें बताने के लिए, लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए आप इस्तेमाल करो। इस जबान में अल्लाह ताला ताकत बरकरार रखेगा, वरना इस जबान से हम गुनाह करेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ताला जो है हमारी जबान से वो असर छीन लेता है, बात करने की सलाहियत छीन लेगा, जैसे बुढ़ापे को पहुंचते आदमी बोल नहीं पाता। तो इस तरह अल्लाह ताला की कितनी नेमत है। समझदारी, हमारे सामने जानवर है, हाथी हमसे ज्यादा ताकतवर, शेर हमसे ज्यादा ताकतवर, लेकिन अल्लाह ने हमको जो समझ दिया है, हम हाथी को भी कंट्रोल करते हैं, शेर को भी कंट्रोल करते हैं, टन्नों का फ्लाइट को भी आदमी कंट्रोल करके उड़ा के ले जाता है, ये समझ है। अल्लाह ताला कितनी सारी चीजें हमको दिया है। अल्लाह ने ये कहा, इन तमाम नियामतों पर गौर करो, आखिर तुम्हारे दिल में ये बात आएगी कि इतनी तमाम नियामतें जब अल्लाह ने हमको दिया है तो हम अल्लाह ही को मानना चाहिए, अल्लाह ही की इबादत करना चाहिए। हत्ता यतबय्यन लहु अन्नहुल हक, यहाँ तक के लोगों को पता चल जाएगा कि अल्लाह ही बरहक है, अल्लाह ही सच्चा है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील से जो है ये सारी बातें बताई। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सूरह शूरा, शूरा अल्लाह ताला जो है, शूरा किसे कहते हैं, मशवरे को कहते हैं। अल्लाह ताला जो है इसमें मशवरे की अहमियत बताता है। मशवरा बहुत बड़ी चीज है, मशवरा करना। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, अल्लाह आगे कुरान में कहता है, ईमान वालों की बात क्या है कि जब भी कोई काम करते हैं, काम करने से पहले अपनों से मशवरा कर लेते हैं। मशवरा करना बहुत अहम चीज है। अल्लाह के नबी की सुन्नत थी, अल्लाह के नबी हालांकि नबी थे, रसूल थे, अल्लाह ताला जो भी हुक्म नाजिल करता, अल्लाह का हुक्म नाजिल कर देता तो कोई मसला नहीं, फौरन उस पर अमल हो जाता। लेकिन कभी अल्लाह ताला जो आसमान से कोई हुक्म नहीं नाजिल करता, कोई चीज होती पेश, कोई चीज करना होता तो अल्लाह के नबी सहाबा से मशवरा लेते थे। अल्लाह के नबी का मकाम क्या, सहाबा से मशवरा लेते। जैसा आप देखेंगे अल्लाह के नबी बहुत सारे मामले में मशवरा किए। जैसा आप देख सकते हैं जंग बदर में अल्लाह के नबी, जब जंग बदर में हमने सुना था आगे जा रहे थे, कुफार मक्का जब हमला करना जा रहे थे, मुसलमान जो है हकीकत में जंग के लिए नहीं गए थे, बल्कि जो है सामान को जो है तिजारत को, काफिले को रोकने के लिए गए थे। जंग का मसला पेश आ गया, अल्लाह के रसूल ने मशवरा किया, क्या वापस हम मदीने को चल जाएंगे या जंग करेंगे? मक्के वालों ने, मुहाजिरीन ने कहा जंग कर लेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी अंसार सहाबा की मशवरा ले जानना चाहते थे। तो अंसार सहाबा में से साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, हम बनु इसराइल की तरह नहीं करेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम समंदरों में भी घोड़े दौड़ा देंगे। जिस तरह बनु इसराइल ने कहा कि तुम और तुम्हारे रब जाके अल्लाह जो उन लोगों से लड़ो, कामयाबी होगी तो बोलो हम आ जाते हैं, हम वैसा नहीं बोलेंगे, हम आपके साथ मिलकर जंग करेंगे यहाँ तक कि हमारी आखिरी सांस चलेगी। ये सहाबा, अल्लाह के नबी ने मशवरा किया। ओहद के मौके पर अल्लाह के नबी ने मशवरा किया कि मदीने में लड़ेंगे या मदीने से बाहर जाके लड़ेंगे। जंग खंदक में अल्लाह के रसूल ने सहाबा से मशवरा किया, यानी साहब
अल्लाह के नबी को ये बात मालूम हुई कि कुफार मक्का, यहूद, नसारा सब मिलकर एक साथ मुसलमानों पर, मदीने पर हमला करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी को थोड़ी परेशानी हुई। इंशाल्लाह जंग अहज़ाब, सूरह अहज़ाब जब आएगा तो इंशाल्लाह जंग खंदक के बारे में जानेंगे। मशवरा की जब बात आती है तो अल्लाह के रसूल ने जंग खंदक में सहाबा को बिठाकर मशवरा किया, क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों पर, मदीने पर हमला होने जाता। तो सहाबा ने मुख्तलिफ मशवरा दिया। उसमें हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मशवरा दिया, कहा ए अल्लाह के नबी, हमारे पास ईरान में, फारस में ये जंग का तरीका है, क्या है, जब भी कोई दुश्मन हमारे पास आता तो हम बस्ती के बाहर जो है गड़ा खोद देते, इतना बड़ा गड़ा खोद देते कि एक घोड़ा भी अगर कूदना चाहे तो इस तरफ नहीं आ सकता, नीचे गड्ढे में गिर जाएगा, हम उस पर हमला करते थे। अल्लाह के नबी को ये अदा पसंद आई, ये बात पसंद आई। अल्लाह के नबी भूख की हालत थी, भूख के आलम में सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोदते हैं, जंग खंदक जिसे कहते हैं। तो मदीने के पूरे अतराफ एक गड़ा खोदते हैं। गड़ा खोदने के बाद अल्लाह ताला काफिरों को शिकस्त देता है। इंशाल्लाह सूरह आज़ाब में इसके बारे में हम सुनेंगे। कहना यह है कि मशवरा करना बहुत अहम चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो भी बंदा मोमिन कोई भी काम करने से पहले इस्तिखारा कर लेता है, अल्लाह कभी नाकाम नहीं करता। इस्तिखारा किसे कहते हैं? दो काम है, मुझे डाउट है ये काम मेरे लिए बेहतर है या ये काम मेरे लिए बेहतर है, ये काम मेरे लिए अच्छा है या ये काम मेरे लिए अच्छा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ो, इस्तिखारे की नमाज। इस्तिखारे की नमाज 2 रकात पढ़ के अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह ये जो काम है ये मेरे दीन दुनिया आखिरत के लिए बेहतर है तो मेरे लिए आसान कर दे, ये काम मुझे दिला दे। अगर ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं है, मेरे दीन दुनिया आखिरत के लिए बेहतर नहीं है, तो इससे बेहतर मेरे लिए कोई जरिया बना दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो भी बंदा मोमिन काम करने से पहले इस्तिखारा की नमाज पढ़ के, इस्तिखारा करके उसके बाद काम करता है तो अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा, अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा। इसी तरह जो भी बंदा मोमिन कोई भी काम करने से पहले मशवरा कर लेता है तो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, कभी शर्मिंदा नहीं होगा। तो काम जो भी हम करते हैं अपने घर वालों से मशवरा लेना, क्योंकि आज हमारी नई नस्ल जो है, न्यू जनरेशन जो है, अपने बड़ों से मशवरा नहीं लेती। कई बड़े बड़े काम, बड़े बड़े फैसले कर लेते, घर बनाने का, जमीन खरीदने का, या जो है अपनी शादी का खुद अपने हिसाब से फैसला कर ले के माँ बाप के पास जाके बोलते मैं फलां लड़की से शादी करूंगा, मैं फलां लड़के से शादी करूंगी। ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मशवरा किए बगैर जो भी काम करोगे आगे चलकर तुमको शर्मिंदगी होगी, आगे चलकर अफसोस होगा कि मैंने क्यों ये काम किया। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले घर वालों से, आप मर्द हैं तो कभी अपनी अनानियत में नहीं रहना कि मैं खुद करूंगा, बल्कि आप क्या करना है अपनी बीवी से। अल्लाह के नबी अपने अज़वाज मुतहरात से मशवरा करते थे, अपनी बीवियों से मशवरा करते थे, ये काम है करेंगे, कैसा करेंगे, किस अंदाज से करेंगे। मशवरा, ग्रुप वर्क जिसे कहते हैं, घर वालों के साथ बैठ के। हम क्या करते हैं, मर्द मर्द आदमी क्या करता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा फैसला आखिरी फैसला है, मैं जो करना है वही करूंगा। तो मशवरा नहीं लेता, आगे चलकर बड़ा अफसोस करता है कि काश मैं इसमें मशवरा ले लेता। क्योंकि हमारे जो बड़े हैं, हमारी माँ है, हमारे बाप हैं, हमारे दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, हमारे चाचा हैं, मामू हैं, ये सब क्या है कि दुनिया को इन्होंने करीब से देखा है, इनकी जिंदगी में एक्सपीरियंस रहेगी। तो हम कई मरतबा जो उनके पास मशवरा लेना जो ऐप समझते हैं, मशवरा लेंगे तो वो हमको कुछ मुफीद बातें बताएंगे, आगे चलकर हमको कामयाबी मिलेगी, आगे चलकर हमको जो है कामयाबी मिलेगी, शर्मिंदगी होना नहीं पड़ेगा। कई मरतबा जो है बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को बोले बगैर जो है जमीन खरीद लेते हैं, माँ बाप को बोले बगैर घर खरीद लेते हैं। बाद में चल के मालूम होता है कि वो जो है गलत था, किसी की जगह जो है इनको बेच दिया गया, किसी का घर गलत तरीके से इनको बेच दिया गया, सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, अफसोस कर लेके शर्मिंदा होके बैठता है। तो हमेशा यही, अगर बड़ों से कोई मशवरा लेता तो बड़े कुछ अच्छे मशवरे देते, देखो इसके बारे में ये तहकीक कर लो, इसके बारे में वो तहकीक कर लो, जब जाके आपको फायदा होता है। तो बड़ों से मशवरा लेना, अपने घर वालों से मशवरा लेना बहुत आम चीज है। अल्लाह के नबी इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद सहाबा से हर काम करने से पहले मशवरा लेते। क्यों? हजरत उमर जब खलीफा बनाए गए, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद जब हजरत उमर खलीफा बनाए गए तो एक मरतबा फजर की नमाज को जाते हैं, ये एक मजूसी जिसका नाम अबू लुलु फैरोज था, उसने क्या किया, मेहराब में छुपकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पेट में छुरा भोंक दिया, पेट में चुबा दिया। हजरत उमर जो है दूसरे को अपनी जगह खड़ा के जो है थोड़ी देर संभालते हैं, नमाज खत्म होती है, फिर इनको ला के रखते हैं। 2-3 दिन तक हजरत उमर जिंदा रहते हैं। उस वक्त हजरत उमर ने कहा कि मैं 6 आदमियों का, आगे कौन खलीफा बनेगा, 6 आदमियों का नाम हजरत उमर ने लिया। 6 आदमियों का नाम लेकर कहा कि इनमें से जिसे तुम मुनासिब समझते हो खलीफा बना लो, आपस में मशवरा करके।
تو حضرت عمر کے شہادت کے بعد امت نے آپس میں مشورہ کر کے مشورے میں جو اتفاق ہوا وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا تھا، تو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے۔ تو یہ تمام باتیں اس لیے بتائی گئی کہ آج ہم گھر میں چھوٹی چیز خریدیں بڑی چیز خریدیں، اپنے گھر کے تمام لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، آپس میں جو ہے بات چیت کرنا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا خیال رہے گا، اپنا ایک دیکھنے کا نظریہ رہے گا، تو وہ لوگ اپنے حساب سے کچھ مشورہ دیں گے، آگے چل کر انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک چیز گھر کو آئے گی تو سب کی خوشی رہے گی۔ آپ جو ہے بڑی سے بڑی قیمتی چیز بھی لا کر آپ گھر میں رکھ دیں گے، آپ کے ماں کو پتا نہیں تھا، آپ کے باپ کو پتا نہیں تھا، تو اتنی بڑی چیز میں بھی جو ہے ماں باپ کو خوشی نہیں ملے گی۔ ایک چھوٹی چیز لے کر آؤ، ایک معمولی سا گھر میں ایک معمولی سا الیکٹرانک چیزیں لے کر آتے ہیں، آپ کو اپنے گھر کے مشورہ بڑوں سے بھی مشورہ لے کر لائیں گے تو وہ بڑوں کو کتنی خوشی ہوگی، ہمارا بچہ ہم کو بھی کچھ اہمیت دیتا ہے، ہماری بھی ان کے پاس کچھ اہمیت ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، تو مشورہ لیجئے بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے قریب کے، اگر واقعی آپ کے خیر خواہ اچھے لوگ آئیں تو مشورہ لینا، جو ہمارا برا چاہتے ان کے پاس جا کے مشورہ لیں گے تو کبھی آپ کو اچھا مشورہ نہیں دیں گے۔ تو خیر خواہ لوگوں کے پاس جا کے مشورہ لیجئے، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ انسان میرے لیے مناسب ہے، بہتر ہے، تو ضرور مشورہ لے کے آپ کام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی شرمندہ نہیں ہوگے، اور اللہ نے ایمان والوں کی صفت گنائی، کہا کہ ایمان والے ہمیشہ مشورہ کر کے کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا میں یہ بات بھی بتایا، لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بتایا۔ حقیقت کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس آسمان اور زمین کا جو خزانہ ہے اس سارے کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ زمین سے پانی نکل سکتا ہے، نہ گیس نکل سکتا ہے، نہ سونا نکل سکتا ہے، نہ کوئی کوئلہ نکل سکتا ہے۔ کوئلے کا مالک، خزانے کا مالک، اور اسی طرح جو درخت ہیں، چرندے پرندے، یہ پودے ہیں، کھانے پینے کی غذا ہے، آسمان سے بارش کا برسنا ہے، یہ سب خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ ہم عام طور پر ہمیشہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اللہ اسے مالدار بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بنا دیتا تو کیا اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا جواب دیتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو مالدار کسی کو غریب بنا کے اللہ نے ناانصافی کیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، اور جو یہ اونچ نیچ ہے، کسی کو فرسٹ کلاس بنایا، کسی کو سیکنڈ کلاس مڈل کلاس بنایا، کسی کو تھرڈ کلاس کا جو بنایا، حقیقت میں اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے۔ اللہ نے کہا اگر اللہ سب کو برابر برابر دے دیتا، آپ بھی ارب پتی، آپ بھی ارب پتی، آپ بھی ارب پتی، اس میں نہ فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس اس طرح کی کوئی بات نہیں، سب بھی برابر ہو جائیں، اللہ کہتا ہے کہ کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ اگر آپ سب کو برابر کر دیتے تو آپ کٹنگ کرنے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ وہ بھی کروڑ پتی ہے، اس کے پاس جا کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کپڑے دھونے کے لیے، آئرن کرنے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ آپ جو ہے گلی صاف کرنے کے لیے کون گلی صاف کرے گا؟ میونسپلٹی میں کون جا کے کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے، ایک ہائی لیول، ایک مڈل کلاس، ایک لو لیول، یہ بنایا تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ ایک دوسرے کا محتاج، ایک آدمی دوسرے آدمی کا محتاج ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کا ضرورت مند ہے۔ مالدار کے پاس ہزاروں کروڑوں روپے بھی ہو، لیکن اس کے پاس اگر کوئی مال کام نہیں کرے گا، اس کی خدمت نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب جو یہ آدمی غریب جا کے اس کے پاس کام کرے گا تو اس کا گزارا چلے گا، اس کی زندگی چلے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ سب کو ایک جیسا اللہ نے نہیں بنایا، سب کو ایک جیسا بناتا تو دنیا ختم ہو جاتا، دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے کچھ لوگوں کو اونچ، کس لوگوں کو جو مڈل کلاس، کسی کو نیچے لگا، اس لیے رکھا ہے تاکہ نظام برابر چلے، یہ سسٹم جو دنیا کے چلنے کا ہے برابر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو یہ بہت اہم چیز ہے، اگر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس سب کو برابر بنا دیتا تو کوئی ہماری خدمت کرنے والا نہیں ہوتا، ہماری چیزوں کو جو ہے صحیح کرنے والا نہیں ہوتا، گلی صاف کرنے والا نہیں ہوتا، گٹر کلین کرنے والا نہیں ہوتا، موری پاک کرنے والا نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا برباد ہو جائے گی، ساری دنیا خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی حکمت کی بات یہاں پر لوگوں کے جو سوالات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کی۔ مومن بندوں کی صفات کیا ہے؟ تو مومن بندے جو ہے ہمیشہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے بچتے ہیں، اسی طرح کا غصہ پی جاتے ہیں۔ تو ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے دور رہتے ہیں، وہ بڑے گناہ رہیں چھوٹے گناہ رہیں دور رہتے ہیں۔
इसी तरह गुस्सा जो है पी जाते हैं। ये बहुत अल्लाह ताला दूसरे मकाम पर कहते हैं वलकाज़िमीन अलगैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो लोगों को माफ करते हैं, गुस्सा को पी जाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वाले बंदों को बहुत पसंद करता है। आज हमारे घरों में सबसे बड़ा मसला क्या? गुस्सा। हर आदमी को अपने गुस्से पर नाज होता, अपनी जाहिली गुस्सा जिसके अंदर पाया जाता है, वो अपनी जाहिली गुस्से पर फख्र करता है, मेरे अंदर ये गुस्सा है, मेरे अंदर ये गुस्सा है, मैं चाहूंगा तो ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अल्लाह कहता है कि गुस्सा बहुत बुरी चीज है, खुसूसन औरतों में गुस्सा ये तो होना ही नहीं चाहिए। सबर का पहलू, सबर का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने गुस्सा, एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी के पास, आके कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे छोटी सी नसीहत कीजिए लेकिन मेरी जिंदगी में वो बहुत फायदा देना। ऐसी एक छोटी सी जुमला, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने जवामिउल कलीम दिया था, छोटी सी बात में बहुत बड़ी चीजें अल्लाह के नबी जो है समो देते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। वो सहाबी ने कहा ठीक है, आगे बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो। 3 मरतबा वो पूछते हैं, तीनों मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा कि गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, क्योंकि गुस्सा बहुत बुरी चीज है। गुस्से से खेलते कूदते घर भी जो है उजड़ जाते हैं। गुस्से की वजह से अच्छे खासे घर बर्बाद हो जाते हैं। तलाक का मसला रहे, खुला का मसला रहे, जो अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, अपने गुस्से को जो है लोगों में जो है अपने ईगो को दिखाने के लिए आदमी गुस्सा करके क्या करता है, अच्छे घर जो है खराब हो जाते हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज हम ये तमाम केसेस दुनिया में देखते हैं, हमारे पास आते हैं तमाम केसेस। छोटी छोटी बातों पर आदमी कह दिया तलाक तलाक, आदमी दे दिया जो है औरत दे दिया खुला, औरत कह देती मैं जीती नहीं, आगे जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। तो गुस्सा जो है पी जाना, गुस्सा पी जाना ईमान वालों की सिफत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी को गुस्सा आता है, गुस्सा एक नेचुरल चीज है, आना है। कोई अगर कहता है कि गुस्सा नहीं आता, ये गलत हो नहीं सकता, एक नेचुरल चीज है। बस गुस्से को कंट्रोल करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा बहादुर वो नहीं जो कुश्ती में जाकर एक आदमी को नीचे गिरा दे, नीचे पछाड़ दे और कहें कि मैं ताकतवर हूं, ये ताकतवर आदमी नहीं। सच्चा ताकतवर, अच्छा ताकतवर वो आदमी है जो गुस्से के वक्त कंट्रोल करता है, गुस्से को पी जाता है। गुस्से को पी जाना कोई मामूली चीज नहीं, लेकिन पी जाता है तो सबसे बड़ा बहादुर है, अल्लाह के नबी ने कहा। और जब अल्लाह के नबी ने उसके लिए बताया भी, हमको हिकमतें बताए, गुस्सा आ गया तो हमको क्या करना। अल्लाह के नबी ने कहा कि गुस्सा आ गया, खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो लेट जाओ, और अल्लाह के नबी ने फरमाया पानी पी लो, वजू कर लो, गुस्सा खत्म हो जाएगा। फिर अल्लाह के नबी ने किसकी एक हिकमत भी बताए, पानी पीने से क्यों गुस्सा कम होता, नहाने से क्यों गुस्सा कम होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये गुस्सा शैतान के तरफ से है, शैतान को अल्लाह ने आग से बनाया, आग को बुझाने की ताकत पानी में है। अल्लाह के नबी ने कहा आग को बुझाने की ताकत पानी में है। तो अगर आपको बैठने के बाद भी, लेटने के बाद भी, पानी पीने के बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ, जाओ आप जो है शवर कर लो, नहा के आ जाओ, आपका गुस्सा जो है थम जाएगा। तो अल्लाह ताला जो है ईमान वालों की सिफत यहाँ पर बताया कि गुस्सा ना करो। गुस्से का इलाज शरीयत में बताया, हमको उसका एहतिमाम करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के बारे में बात बताई। जैसे इससे पहले हमने सुनी अल्लाह जिसे चाहता है लड़के देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहे लड़के देता है, जिसे चाहे लड़के लड़कियां दोनों देता है, जिसे चाहे अल्लाह ताला कुछ भी नहीं देता। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, मसलहत है, तो अल्लाह ताला ने ये बात बताई। इसके बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन फिर से एक बात टेम्पोररी आपको जहन याद दिलाने के लिए, क्योंकि आमतौर पर आज घर में बच्चियों को जो है मनहूस समझा जाता है, बच्चियों के पैदा होने को जो है बोझ समझा जाता है, बच्चियों के पैदा होने पर चेहरे सुकड़ जाते हैं, बच्चियों के पैदा होने पर माँ बाप अफसोस करते हैं, बैठकर रोने लगते हैं। ये तमाम चीजें जिहालत है, नादानी है। घर में बच्ची पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत आपके घर में आ गई। अल्लाह ताला बच्ची के आने की बरकत से आपकी रोजी में बरकत देगा। घर में बच्ची आने की बरकत से अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां देगा। यही हकीकत है, यही हकीकत है। हम क्या करते हैं, बच्ची के पैदा होने पर अफसोस करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कितनी बड़ी खुशखबरियां सुनाई, कुछ हदीसें देखिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी, उसे बेटी पैदा होती है, बेटी के पैदा होने पर खुश होता है, बेटी के पैदा होने पर खुश होता है, खुश होने के बाद उसे अच्छी तालीम देता है, अच्छी तरबियत करता है, कभी उसे जलील नहीं करता। उसके पास बेटे हैं तो बेटों को बढ़ाकर बेटी को कभी नहीं गिराता, अपनी बेटी को भी जब बेटों के मकाम पे रखता है। फिर उसके बाद एक अच्छे इंसान के साथ
अच्छी तालीम और तरबियत देकर, इस्लाम दीन सिखाकर अच्छे इंसान के साथ शादी करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला इस बेटी के ये तमाम काम करने की वजह से उस बाप को जन्नत में ऊंचा मकाम देगा। ये एक बेटी के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा। अब दो बेटियों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस इंसान को अल्लाह ताला दो बेटियां देता है वो खुश होता है, उसकी तालीम तरबियत उसका ध्यान देता है, इस्लाम सिखाता है, सही तहजीब व कल्चर सिखाता है, इस्लामिक कल्चर सिखाता है, एक अच्छे इंसान से शादी करके देता है, क़यामत के दिन मैं और वो इस तरह दो उंगलियों की तरह करीब में होंगे। प्यारे नबी की सोहबत किसे नहीं चाहिए बोलिए। क़यामत के दिन तो प्यारे नबी की सिफारिश मिल गई तो हमसे बड़ा खुशनसीब इंसान कोई नहीं रहेगा। ऐसे में प्यारे नबी के करीब जिस तरह दो उंगलियां आपस में करीब हैं, इस तरह आदमी प्यारे नबी की सोहबत में अगर जन्नत में उसे मकाम मिल जाए तो सुभान अल्लाह कितने बड़ा मकाम है, सोच कर देखिए। तो दो बेटियों को सही तरीके से पाल पोस कर करके देगा अल्लाह ताला, उसके दे इतना बड़ा मकाम। तीन बेटियां किसी को अगर मिल जाती हैं, अल्लाह के नबी ने कहा तीन बेटियों को भी उसका जो कुछ बच्चियों का हक है बराबर अदा किया, कभी बच्चियों को मनहूस नहीं समझा, कभी बच्चियों को बेबरकती का जरिया नहीं समझा, कभी बच्चियों को लेकर जो है गैर जरूरी टेंशन नहीं लिया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तीन बेटियां क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी। ऐसे आदमी को जो है जहन्नम में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तीनों बेटियां बीच में आ जाए आड़ बन जाएगी, अल्लाह ताला इन तीनों बेटियों की बरकत से उस आदमी को जन्नत में भेज देगा। सुभान अल्लाह, सोच के देखिए इस्लामी तालीम क्या है। लेकिन आज हम जो है गैरों के साथ रहकर, गैरों के साथ जो है उठते बैठते गैर मुस्लिमों के साथ हमारा जो है जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजरता है, तो उनकी बहुत सारी कल्चर हमारे अंदर आ गए, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ गए। आज माँ बाप जो है बेटियों के पैदा होने पर सबसे ज्यादा अफसोस क्यों करते हैं? इस वजह से कि आगे चलकर इसकी शादी के मसले को लेकर बड़ा टेंशन होगा, क्या करना है किसे। सही में कहूँ, हकीकत में जैसा आज अरब का सिस्टम है, वाकई वहां जो है आज दुनिया में वो सिस्टम है, यही सिस्टम जो है इस्लाम का है। यानी बेटियां जो है पैदा हुई तो माँ बाप को खर्च करना नहीं पड़ता, लड़के पैदा होते तो माँ बाप को महर दे के शादी करना पड़ता, लड़कियों को कुछ देना नहीं। हम क्या कर दिए, हिंदुओं का जो मतलब गैरों का तरीका हमने अपना लिया। अब उन लोगों के पास क्या है, विरासत में बेटी को हक नहीं। वो लोग क्या करते हैं, जो कुछ लेना है, जितना भी भीख मांगना है तो जो है शादी में ही ले लेना, क्योंकि उसके बाद उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये कहकर वो क्या करते, ये चाहिए वो चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी चाहिए। जब शादी करके बच्ची आती तभी जो है सारी चीजें ले लेते, सारी चीजें तभी ले लेते हैं। अब हमारे लोग क्या क्या उनको देखकर हम भी क्या करते हैं, हमारी औरतें जब वो बच्ची अपने बच्चों को शादी बच्ची देखने के लिए जाते हैं, लड़की देखने के लिए जाते हैं, लड़की देखने के लिए कम जाते हैं, उसके गले में जेवरात कितने ये देखने के लिए जाते हैं, वो कितना हार पहनी है, कितना नेकलेस है, हाथ में कितने बैंगल्स हैं, ब्रासलेट है, मांग टीका है क्या नहीं है। आदमी जो है बच्चों की जिंदगी में ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं लगता कि वो जो है अपने घर बेटी बनाने के लिए जा रही है, बहू लेकर आने के लिए नहीं जाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि लड़की को खरीदने के लिए जाती है। बिजनेस के तौर पर जो हमारी औरतें जाके इतने जेवरात पहनी है, इतने सोने इतने चांदी पहनी है, ये तमाम चीजें जो है सोचते हैं। जबकि इस्लाम का मिजाज है कि जो है हम इस तरह से शादी करें, बिल्कुल सीधी शादी, जिसमें ना कोई लेन देन हो, ना बिजनेस की तरह आपस में बातचीत हो। लड़का को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, लड़के वालों को लड़की पसंद है, लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर तवक्कल तो अल्लाह, शादी कर लीजिए। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाह, अगर शादी से पहले लड़का गरीब भी था तो बेटी की बहू के आने की बरकत से अल्लाह लड़के को मालदार बना देगा। ये अल्लाह का वादा है, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने बताया। तो ये हमारा मिजाज जो है हम उनको निकालना है। इस्लाम में जो है माँ बाप के प्रॉपर्टी में बेटियों को भी हिस्सा है, तो जब माँ बाप का इंतकाल होगा बाकायदा बेटियों में भी बराबर बेटों की तरह तकसीम होगा। तो ये हम गैरों के तरीके हमने सीख लिए। तो जो है बेटियां कभी मनहूस नहीं है, बेटियां बेबरकत नहीं है, अल्लाह ताला ने बरकत बहुत रखा है, अल्लाह ताला ने ये बात बताया। और इसके अलावा आगे चलते हैं तो सूरह ज़ुखरुफ है। सूरह ज़ुखरुफ में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि मक्की सूरत है, बहुत सारी तफसीलात उसमें आए हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ने एक बात बताया, वो क्या, वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। जो भी इंसान अल्लाह की याद से हटकर जिंदगी गुजारता है, उसकी जिंदगी में दीनदारी नहीं है, ऐसा जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसके साथ एक शैतान को लगा देता है। फहुव लहू क़रीन, वो हमेशा उसके साथ रहता है। मुफस्सिरीन ने कहा
کہ جو بے دین آدمی ہے، جو اللہ کی یاد سے غفلت، اللہ کی یاد کیا، نماز پڑھنا اللہ کی یاد ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کی یاد ہے، ذکر و اذکار کرنا، صبح شام بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا اللہ کی یاد ہے، اور اسی طرح نیک باتیں کرنا اللہ کی یاد ہے، جو اللہ کو یاد کیے بغیر دنیا میں جو ہے پوری طرح سے ملوث ہو گیا، دنیا سے اپنا تعلق جوڑ لیا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتا ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ حقیقت میں شیطان کون ہے؟ انسان کی زندگی میں جو بے چینیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، قرضداری ہے، محتاجی ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، یہ سب وہ شیطان ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے گا، میں بھی اس کے پاس مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتا ہے، کرسی ہو سکتی ہے، شہرت ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، خوشیاں نہیں ہوگی، آرام نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگا، تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، قرضداری بڑھتے جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ جب انسان اللہ کی یاد سے غفلت برت کر دنیا میں جو ہے پوری طرح سے منہمک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں تمہارے ساتھ جوڑ دے گا، اگر تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے اللہ شیطان کو تمہارے ساتھ چپکا دے گا۔ یہ شیطان کے تمام چیزیں، بیماریاں، تکلیف، پریشانی، قرضداری۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی، آرام کی زندگی، خوشیوں کی زندگی، محبت کی زندگی، راحت کی زندگی، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر چین کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا یہ ایک ہی ذریعہ ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرتے رہو گے، جب کبھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے بار بار تم یاد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اطمینان دے گا۔ اطمینان بہت بڑی چیز ہے، اطمینان، اور دنیا میں یہی ہے، دنیا والوں کے پاس سب کچھ ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو سکون بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ سکون کا علاج بتایا کہ سکون چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، سکون دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں یہ بات بھی بتایا، جو دعا ہم سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، گاڑی پر بیٹھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بائک دیا، یہ کار دیا، یہ گاڑیاں دیا، یہ ہوائی جہاز دیا، جس سے ہم گھنٹوں میں لاکھوں کا میل طے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو کتنے لوگوں کو دیکھتے ترکاری کے موٹے، سودے کے موٹے رکھ لے کر پلہ اور ہم سے لے کر ناگل کی تک جو چل کے آتے، کتنے جو ہے گھنٹے لگ جاتے۔ اگر ہم کو کہیں دوسرے مقام بنگلور جانا ہوتا، دوسرے مقامات پر جانا ہوتا، چل کے جانا تو کیا ہوتا تھا۔ اللہ نے ہم کو جو ہے یہ گاڑیاں دیا ہے، یہ کار دیا ہے، تو سبحان الذی سخر لنا، سبحان اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے گاڑی جو ہے مسخر کیا۔ تو حقیقت میں یہ سفر کی دعا اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گاڑی پر سوار ہو تو دعا پڑھ لو۔ یہ چیز ہم یاد رکھیں۔ آج جو گاڑیوں میں جا کر حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تمام چیزیں کیا ہے؟ جب ہم گھر سے دعا پڑھے بغیر گاڑی میں بیٹھ کر دعا نہیں پڑھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں، جبکہ ہم کو گھر سے باہر نکلتے وقت لیفٹ پیر رکھ کے باہر نکلنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہیں بسم اللہ بول کے بیٹھیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد آپ جو ہے اللہ کا نام لے کر اپنا سفر شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ آپ کو اپنے منزل پر، اپنے ڈیسٹینیشن پر برابر پہنچائے گا، اپنے مقام پر صحیح طریقے سے پہنچائے گا۔ ورنہ جو ہے آج ہم کیا کرتے ہیں، یہ دعاؤں کا اہتمام نہیں، یہ تمام چیزیں ایسے ہی نکلتے ہیں، راستے میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ جبکہ جب ہم فرشتوں کے بارے میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کو اس لیے مقرر رکھا ہے کہ جو بندے دعائیں پڑھ لے کے نکلتے ہیں، وہ فرشتے ہمارے آس پاس ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے اسباب بھی رہیں، وہ فرشتے ہم کو اللہ کے حکم سے اس ایکسیڈنٹ سے بچا کے باہر نکال لیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے حالات بھی بتایا، انشاءاللہ کبھی جہنم کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ دخان ہے، سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں، توحید، مکی صورت ہے، توحید کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں۔ اس میں ایک آ کر جہنم میں جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گنہگاروں کا اللہ جو ہے کھانے کے لیے توہڑ کا درخت دے گا، زقوم کا درخت۔ ایک آپ بستیوں میں دیکھے ہوں گے، ایک چپل کا کانٹا جسے کہتے ہیں، بڑے بڑے کانٹے ہوں گے، ایک کڑوا دار درخت ہوگا۔ جب جہنمی جہنم میں بھوک سے ترس رہے ہوں گے تو ان کے لیے کھانا دیا جائے گا۔ کھانا کیا ہوگا؟ یہی زقوم کا درخت، کانٹے دار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، کڑوا درخت۔ جب وہ کھائیں گے تو حلق میں پھنس جائے گا،
جب وہ پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل مہلی یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں کہتا ہے کہ جب وہ پانی پئیں گے تو پانی اتنا گرم ہوگا کہ ہماری آنتیں، ہماری جو ہے انتڑیاں جو ہے پگھل کے موشن کی جگہ سے نکلیں گی، اتنا جو ہے گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ، سورہ جاسیہ میں بھی اللہ نے جو ہے بہت ساری باتیں بتائی، توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں بتایا، قوموں کے حالات بتایا۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں جو کافروں کو کیسے لایا جائے گا اس کے بارے میں بتایا۔ اس میں ایک بات اللہ نے یہ بھی بتایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے انسان کو دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ نفس کو خدا بنانے کا مطلب کیا؟ اللہ نے کہا یہ حلال، یہ حرام، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ جائز، یہ ناجائز، آدمی ان تمام کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ صرف اپنے نفس کو دیکھتا۔ میرا نفس کیا بولتا؟ میرا نفس کہتا ہے کہ شراب پینے کی خواہش سے میں شراب پی لیا، میرا نفس کہتا ہے کہ حرام چیزیں کھانا ہے، حرام چیزیں کھا لیتا، میرا نفس کہتا ہے کہ حرام کام کرنا ہے، آدمی کر لیتا ہے۔ جو اپنے نفس کے کہنے کے مطابق کرتا ہے، نفس کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، نفس کہتا ہے کہ فجر میں ٹھنڈا وقت ہے، ہم بستر اوڑھ کے، بچھونے اوڑھ کر سو جائیں گے، چادر اوڑھ کے سو جائیں گے، نماز کو نہیں جاتا، تو اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، نبی کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کا نفس جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہ آدمی گویا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور یہ ناکام، نامراد اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہونے والا انسان ہے جو اپنے خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہم کو اپنی خواہش کے مطابق دنیا میں زندگی نہیں گزارنا ہے۔ ایمان والوں کے لیے دنیا خیر خانہ ہے، ایمان والوں کے لیے دنیا خیر خانہ۔ یہاں اللہ نے جیسا کہا، اللہ کے نبی نے جیسا کہا، جو کرنے کے لیے کہا وہی کرنا ہے، جو کھانے کے لیے کہا وہی کھانا ہے، جو پہننے کے لیے کہا وہی پہننا ہے، جیسا زندگی گزارنے کے لیے کہا ویسے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ ہماری من مانی نہیں چلے گی، ہماری من مانی نہیں چلے گی۔ من مانی جو کرے گا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس طرح سے الحمدللہ 25 پارے جو ہے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر اللہ ہمیں قائم رکھے، جب موت دے تو اللہ ایمان کی حالت میں کلمے کی موت عطا فرمائے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کو اللہ پھر سے مسلمانوں کو واپس لوٹائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کی ساری عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ قبول کر کے اجر عظیم سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔